बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ क़ाल अख़बरना मालिक अन इब्न शिहाब अन उर्वा अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत इन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदउल अमल व हुवा युहिब्बु अन यअमल बिही खश्यत अन यअमल बिहिन नास फ़युफ़रज़ अलैहिम व मा सब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहत ज़ुहा क़त्तु व इन्नी लउसब्बिहुहा। तद वह हदीस वाय माने इज़्दा के नबियात तफसील वको दलुम बनी हदीस दादा हदीस द मुश्किलातुना यो मुश्किल हदीस थे कमा हदीस से मुश्किल ली न पाए कि दा हदीस लुम बने चले दाड़े मुश्किल ले दो हदीस आए माना हुआ है दागे वजाहत को भी अब्दुल्ला बिन यूसुफ दात तनीसी ने मखना रवान दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस्ताद 218 की वफ़ात थे आगा नकल की द मालिक ना अख़बरना मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या रहमतुल्लाहि तआला अलैहि द्वारा जो है 179 की वफ़ात। आन इब्न शिहाब मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब ज़ुहरी 125 की वफ़ात थे। आन उर्वा बिन ज़ुबैर उर्वा इब्न ज़ुबैर 94 के मर्दे। आन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदा आयशा सदान की वफ़ात। सवई उर्वा अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाई चे इन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयदउल अमल यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा कला कला यो अमल प्रे खौदो आगा अमल चे मिन जानिबिल्लाह व हुक्म नो मुस्तहब बो आगा बे प्रे खौद दवाम बे पे कहो लेकिन इल्तिज़ाम बे न कहो चूँकि अगर जवंदे रहे और दगाशान हदीस तो तरावीह बारकम दीकर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सिफ़त है तो रिफ़्क़ हुई रिफ़्क़ उम्मत बाने शफ़क़त और नरमी लग कोशिश दा कवे यो शे फ़र्ज़ दे न पागे ज़ोर डेर चवे यो शे सुन्नत मुअक्कद दे न पागे बांधे द्वैम नंबर के लग ज़ोर चाहे हुक्म च ज़वाइद दी अगले तरगीब वर्कवे खो पाए कि कला कला द नरमे न हम का रखले दाना यो शे माज मुस्तहब देता पे खलक पिम तंगे वाड़ पिम तंगे कशरान पिम तंगे तो दिन द दावत च कम तरीक़ा दा दगदा च हर यो सीजला खपल सही ज़े वर्क तो फ़राइज़ ज़े द फ़राइज़ दे द सुननो ज़े द सुननो दे द मुस्तहब्बात ज़े द मुस्तहब्बात दे कम खलक च दे के गोलो की नागा दिन से खिदमत नशी गोले पर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुगल ज़ाबिता रखी चाह व कला कला सा अमल जायज़ अमल हो लेकिन स फ़र्ज़ बनो और आके दो सुनन ममनू ना वे कला कला प्रे खोद देर परा च उम्मत बाने रिफ़क़ुशी शफ़क़तुशी जम खलक परे शफ़क़त न पुई दने के प बाप के प शफ़क़त या प नरमे न पुई हाल लारे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदा कार द नरमे प तौर को यो अमल बे ख़्वो पसंदीदा बे हो लेकिन अगर बे प्रे खोद पदे वजह वह हुआ युहिब्बु अन यअमल बिही अगी बदा ख़ोल च अगा अमलु की खशियत अन यअमल बिहिन नास अन्नास तो सोक मुराद दी सहाबे किराम अन्नास सहाबे किराम दा दलील दे मुंगसरा दागे कौल कम च मुंग पर तफसीर की खपल कड़ी च वैदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास अलता अन्नास न मुराद सहाबे किराम दी और दागी ईमान च गम ने नागा म्यायार दे दारेंगे अमल द सहाबे किराम हम म्यायार दे कुरान जगह फरमाए लीजिए
کم خلق الله یې پرېښی دی، رسول یې پرېښی دی او د صحابه کرامو عمل یې پرېښی دی، نوله ما تولی ونصله جهنم. اجماعي عمل د صحابه کرامو هغه معیار دی. صحابو چې کوم ایمان راوړی دی نو د هغې نه مطلب دا شو چې په صحابو کې څوک مرتد نشته. قرآن زده کوي او هضم کوي دا خبره. که صحابه کرامو کې څوک مرتد کېدی نو قرآن به د هغې ایمان معیار کو نه. یو کس یا دوه کسه که ښکاري داسې چې مرتد شوي دي بالفرض نو بیا د هغې رجوع هم ثابت ده. یو کس داسې دی چې د هغې ارتداد ثابت دی لیکن د هغه رجوع هم ثابت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل زوړ ایمان بحال ساتلی دی. یو پاتې کېږي سیدنا عبید الله بن جحش رضی الله تعالی عنہ چې هغه سابقون اولون کې دی او د خلقو خیال دا دی چې هغه مرتد شوی او نصراني شوی او چې کله حبش ته لاړ. په دې ما پوره بحث لیکلی چاپ شوی هم دی هغه چې دا صرف د واقعي قول دی. سابقون اولون کې ارتداد نه راځي، ایمان د قرآن نه زده کوي. دا څو فقهي جزیه نه ده او نه صرف فضیلت دی. چاته کافر ویل دي یو سړی چې سابقون اولون کې دی او هغه حبشو ته هجرت کوي د دې لپاره چې د الله دین هغه بچ کړي. عقلي طور دا څنګه ممکن ده چې هغه د اسلام پرېږدي؟ سابقون اولون که مهاجرین دی او که انصار دی رضی الله عنهم دا الله علم غلطیږي نه، الله د هغې نه راضي دی. نو چا چې ایمان راوړی دی سابقون اولون کې سوال نه پیدا کېږي چا کافر شي. دا تاریخ دا غلط دی، تاریخ دی. عبید الله بن جحش رضی الله تعالی عنہ هغه مرتد شوی نه دی او د هغې دویم دلیل دا دی چې هم هغه زمانه کې چې کله دی حبش ته تللي وو نو هغې زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لا کافر و که نه. هغه نه تپوس کړی شو، هرقل هغه نه تپوس کړی. هرقل څوک و چې دا کم سړی نوی پیغمبر دی نو د ده د قوم څه کار دی؟ د ده ملګري کمیږي که زیاتېږي؟ چا چې ایمان راوړی دی نو هغې کې څوک شته راځي چې کافر شوی دی؟ د هغه جواب څه و چې او که نه؟ نه جواب. اوس سوال دا دی چې دو عبید الله بن جحش نه به ابو سفیان خبري که واقعي ورته خبري؟ د ابو سفیان لور واده ده ام حبیبه په عبید الله بن جحش باندې. هغه ام حبیبه چې هغه د هغې خاوند اصل کې هلته فوت شو، هغې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره نکاح تړلی. داسې د اسلام په جرړو باندې خلک ګزارونه کوي، اوس هم کوي لګیا دي، پخوا هم کول اوس هم کوي. دا کوي روافظ د اسلام جرړه ختموي او جدا جدا رنګونو کې راځي. نو دا الناس چې کوم دی دا منافقین نه دي. خشیت ان یعمل به الناس په دې یره باندې چې صحابه کرام به چرته کوي په دې باندې عمل وکړي نو الله یې په دې فرض کړي. د تراویح د نه کولو وجه څه وه؟ هغه هم دغه وه که نه چې درې شپې مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم بار راووت او څلورمه شپه باندې بار رانوت، کور نه یادوي، جماعت کې به و. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان کې هغه ځان ته په مسجد کې یو حصیر یو پوړ تړلی و، هغې کې به ناستو. د شپې به کله کله د هغې نه راووت عام مسجد ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې شپې د هغې حصیر نه راوتی دی خو بیا په څلورمه شپه نه یې راوتی. او بیا تاسو ویلي دي مخکې چې هغه وفرمایل چې تاسو کوم راوتي وی نو ما ته د هغې پته ده، لیکن دا یره ده چې که تاسو دا کوئ مسلسل نو شاید چې الله یې په تاسو فرض کړي او زه دا نه غواړم چې تاسو مشقت کې پرېږدئ. دې نه معلومیږي دا چې د فرایضو په ادایګۍ کې څه مشقتونه خو راځي که نه، که نه به مشقت وي. نن سبا سهار چې ته پاسې 3 بجې 3:30 بجې په کم 4 بجې 4:30 بجې مشقت یې که نه دا د بې المازو نه ورته پوسه چې پته ولګي دې کې مشقت شته که نشته. دې کې مشقت شته دی. دا نه چې سړی به بد ګڼي، خو هر یو هغه کار چې هغه فرض وي او د هغې کول ضروري نه کې مشقت وي. سروس به تاسو کړي که نه؟ سروسونه به هم کړي، څوک بحالي په سروس کې
څه وخت به پاسېدی تاسو ډیوټۍ دی بدلی څه ټایم بدلی یا اوس چې کوم دی بحال دی د چا سروس څه وخت ځي څه وخت راځي په فرایضو په ادایګۍ کې خو مشقتونه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه غواړي چې خپل امت کې ډېر مشقتونه واچوي ځکه هغه رؤوف دی هغه رحیم دی ټیک ده د الله عبادت ښه شي دا ځان له ذهن سم کړه زموږ د خلکو ذهن دا دی چې دا ماشوم داسې لوی وم چې دی به هېڅ دا کار نه کوي او دا کار به نه کوي او دا کار به نه کوي ته شریعت په اصولو نه پوهه د شفقت نه به کار اخلي د نرمۍ نه به کار اخلي کوم څیزونه چې اهم دي هغه مخکې وکړه او کوم چې غیر اهم دي هغه وروسته وکړه کوم چې ډېر اهم دي هغه مخکې کړه کوم چې کم اهم دي هغه وروسته وکړه او ډېر به داسې چې د هغې اهمیت به د فرضو غوندې نه وي دا کله کله کوه مبلغینو دپاره دا طریقه ده دلته سړی به څه ووایي تدریب نشته زموږ نه دې معاملو کې افغانستان مخکې ده هغې تعلیم سره تربیت هم کوي اوسني خو نه کوي خو پخوانو به ګول داسې تعلیم به یې وکړو بیا به یې تربیت ورکوه چې سړی به څنګه دعوت به څنګه ورکوي د الله دین ته برابرل څنګه کوي توحید به څنګه پیش کوي نن زمونږ دغه څیزونه کم شوي دي په دې وجه باندې زمونږ معامله خرابه ده د دین دعوت ډېر کم چلیږي سیدہ عائشہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل به خوښو او غوښتل به چې ان یعمل به چې دا عمل وکړي لیکن پرېښوده به په دې وجه چې ان یعمل به الناس چې صحابه په دې عمل وکړي فیفرض علیهم نو په دې به دا لازم کړی شي نو د مستحب عمل په لازم کولو کې مشقت دی که دې وجه نه اصول داری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل مستحب کړی دی نو تا هغه په استحباب کې وساته مستحب یې وګڼه نو عمل پې وکړه که ته په خپله هغه د فرض ځای ته ورسېږي چرې نه پرېږدې التزام پې یو دوامي یو التزامي دا فرق موږ بار بار خولی دی دوام دا ماته وي ته همیشګري کوې په یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم به په بعض اعمالو باندې دوام کو لیکن کله کله به هغه پرېښودو د کله کله پرېښودو ته دوام وایي چې کله کله یې نه پرېږدي بیا د التزام وایي دوام ورته نه وایي دویم دا چې که بالفرض چا به هغه عمل نه کو نه ته به څه نه وي دې ته دوام وایي چې ته په خپله یو کار کوې مستحب او بلې نه کړي او ته هغه نه طبیعت خراب شي مطلب دا ته التزام ګڼې فرض ګڼې دا چې چا اعتصام د شاطبي لوستي که نه یا زمونږ د شیخ القرآن سید عبدالسلام رحمه الله زاړه تقاریر اورېدلي په دې فرق هغه پوهېږي اوسنی خلک په دې فرق څوک نه پوهېږي پوهېږي پې نه په خپله هم د کوم یو څیز داسې دی چې هغه مندوب دی او یو سړی په هغې التزام کوي ضروري ګڼي د دې نه بدعت جوړ شي دا قاعده ملا علی قاریم لیکلې ده د لومبني حدیث لاندې انما الاعمال بالنیات لاندې هغه د تلفظ بالنیت بحث کوي نو پای کې دا خبره لیکلې ده چې که څوک د دې استحباب قائل دي نو خدا د استحباب مستحب دی وګڼي نو خلک خو استحباب نه فرض ته رسول دی په هغې باندې سنت مؤکد پرېښي دي سنت مؤکد دا چې د اقامت جواب ورکول پکارو هغه خدای نیت مې کړی نیت مې کوم کې وخت تېر کړي ادې پاتې شو دارنګې امام سره متصل تکبیر تحریمه ویل سنت دی که نه هغه ته هم پاتې شو او زمونږ صاحبان لګیا دي بس جایز دی جی امام دی عوام دی جایز دی کاش چې څوک محدث وی په دې کې چې دې پوهې کړی وی څه کوئ تاسو دغلته کې هغه دا بحث لیکلی دی چې یو سړی اصرار کوي په امر مندوب نو دا شی دی نه بدعت جوړ شي دا بدعت دی نو نیت ته چا بدعت نه دی ویلی نیت خو فرض دی نیت کول د هر عمل دپاره د هر عبادت دپاره نیت فرض دی او په عادت او په عبادت کې فرق راځي په نیت چې نیت نه وي نو سړی نه پوهېږي خو نیت په دې هم پوهېږه بیا چې نیت د زړه عمل دی د ژبې عمل خو نه دی
او دې مغز کپای لپاره اوزګار کسان پکار دي خلک جوړ ته اوزګار وایي هغه کسان چې هغه د دین غمخواراني د خلکو غمخواري دغه اوزګار سړی پکار دی چې دا خلق پوهېږي چې دا بدعات کوي مجدد الفسانی نه چا تپوس کړی چې دا په خولې تلفظ بنیت څه شی دی هغه ور لیکلي دي چې دا سنت نہیں سنت نه دی سنت نیست بلکې رافع سنت بدعت است و رافع سنت است دا بدعت دی او د سنت چې کوم دی هغه در کړی دی سنت دا چې خلک جواب نه کوي د اقامت او تکبیر تحریمه متصل امام سره کول دا نه کوي خلک را بشي نو امام ته نیت رکوع مو کې دی نیت مې کړی نیت به کوم نیت مې کړی نیت به کوم ایسے ونه کړه او دې مسایلو کې سختی پکاري سختۍ سره دا خول پکاري دا ګناه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا عمل په دې وجه پرېښود چې په خلکو باندې دا لازم نشي وما سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صبحة الضحى او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبح من صلی وما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الضحى قط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرته ساخ مونږ نه وکړی دې کې دا ټوکړه مشکل الحدیث دا واضح کو ورستو دې کې پورا بحث دی او دې کې ښه بحث چې کوم دی حافظ ابن قیم رحمه الله کړی ټول احادیث د باب کې هغه جمع کړي دي او کاش موږ ته الله دومره عمر راکړي چې دغه دا کتاب درسن شاګردانو ته وښیو زاد المعاد دا ویل پکار دي د ویلو کتاب دی یو سړی چې هغه د حدیث کار کوي د دین کار کوي نو د هغه د زاد المعاد نه مفر نشته دا سبقن قتل پکار دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اعمال که د هغې تعلق دین سره یې او که دنیایي سره یې ټول دې سړي لیکلي دي زاد المعاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صبحة الضحى قط رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساخ مونځ سره نه و کړی واني لاصبحها او زه دا مونځ کوم واني لاصليها په دې وضاحت کې وروسته دا بل حدیث وایي چې زمونږ دا چپټر کلوز کېږي که نه کلوز کېږي د سبا چپټر هم بند شي او دغې باندې بحث کو ویو تاسو بل حدیث هم د عبدالله بن یوسف تنیسی نه دی هغه اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی ذات لیلة رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه مونځ کو دا هغه مونځ دی چې هغې ته مونږ تراویح وایو فی المسجد په جماعت کې که سړی قیام اللیل کوي نو د هغې ته جماعت کولی شي دا خلکو ته ډېر ناشنا رهي جماعت کې قیام اللیل کې تداعی پکې نه خلقو ته دعوتونه نه نو بېشک یو کس د مخکې شي او نور د ورپسې ودرېږي حرمینو کې په دې عمل شته دی هلته مختلف مجالس یو ګوټ کې یو تراویح وشي خلک لړ شي 6 رکعات وشي خلک لړ شي بیا بل ځای کې خلک تلاش کوي چېرې څوک لګیا دي مونځ کوي که نه کوي بل ځای کې ودرېږي بل ځای کې ودرېږي بل ځای کې ودرېږي دلته تنګ نظري ده اوس بې علمي هم ده او تنګ نظري هم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه مونځ وکړو فصلی بصلاته ناس نو د هغه مونځ سره نورو خلکو مونځ وکړو مطلب دا دی چې راغلل امامت مونځ شو جمع سره مونځ شو ثم صلی من القابله بیا راتلونکي شپه یې مونځ وکړو همدغه مونځ فکثر الناس نو خلق ډېر شو لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوي صحابه کرام به څنګه نه راځي او پتنګان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې د مشکلاتو باوجود ورپسې مدینه منورې ته راغله دې ته صحیح مسلمانان وایي صحیح مسلمان هغه چې کوم ځای د هغه دین چلیږي بس هلته کې ځي دلته کې یو جدا فکر دی چې دا زمونږ د استاد دی او زمونږ د جماعت دی او فلان دی فلان دی دې فرقواریت دی دې فرقواریت موږ خراب کړي وو
ښه پوهېږي یو سړی چې دلته کې دا خبره غلطه کېږي ته یې مجبوره نه اوري ولې بیا جماعت نه وځم امیر صاحب خفه کېږي فلان دی فلان دی د دې دور بت چې کوم دی بت لوی صنم اکبر دا دغه تنظیمونه دي تنظیم یو ډېر لوی بت دی دې زمانه په تنظیم کې داسې کسان به راغلي چې بالکل بېدي نه خو امیر صاحب با برداشت کوي په دې وجه چې هغه له څه علاقه ورکړې ده د هغې نه چندې ټولوي نور به کې څه نشته پیسې دې ټولوي خلک وله جوړوي یا داسې خلک به یې ساتلي چې وله خلک ډوئ را ډوئ یا مناظرې ورلګوي دا د تنظیم ساده دغه موږ ته مسله ده نور ډېر لوی مصیبت ته ده کم کسان چې تنظیم کی ته پټ پټ تپوسو که تا ته پته ولګي چې د امیر په باره کې د هغې خیالات څه دي او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه باندې یا د قرآن په امارت ممارت مه ورچوه دا دروغ وایي ټول په دې موږ ډېر ځله بحثونه کړي قرآن وایي د مؤمنانو یو جماعت پکار دی دا نه وایي چې د مؤمنانو کې ځان له یو کورګۍ جوړ کړه دا خو نه دي ویلي چېرته د مؤمنانو یو جماعت پکار دی او د هغې سیاسي تنظیم پکار دی سیاسي تنظیم هغه ته وي چې هغه د ژوند په هره حصه کې د هغه کردار وي دا سیاسي دی دا څیزونه غلط دي چې موږ په سیاست کې برخه نه اخلو ولې نه اخلو سیاست اقتدار ته خو نه وایي یوازې سیاست خو دې ته وي چې دا ملک څنګه چلی انبیا علیهم السلام به مخکنو قومونو دین هغه سیاست به هغې کوو کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا سیاست خو دین یو رکن دی دا ځان له دوکه ورکولي چې سیاست کې برخه نه اخلم نه اخلې څه چل وکړه دغه हाँ ٹھیک ہے دا ویلے ہے جو پاکستانی سیاست دا ټول جمهوریت ته جمهوریت اسلامی سوچ نه ده اجدا خبره لیکن دا مو ہے چې سیاست کې برخه نه اخلم سیاست کې بسنګ برخه نه اخلم دا کوم یو عالم چې په جماعت کې لګیایي او دا خبره منلی شي دا او سیاسي طور ته زور دی یعنی د خلکو په زړه د حکومت کوي ٹھیک ده سره بلاس کې څه نه اختیار لیکن د خبره منل په دې وجه باندې شي چې د خلکو په زړه باندې دی راج کوي دا د سیاست وایي دی اقتدار ته سیاست ویل دی اقتدار خو شی نه اخر او جدا څیز ده و دې تنظیمونو نه ځان بچ ساتئ د قرآن او سنت خبره کوئ هغه تعبیر سره وکړئ کوم تعبیر چې صحابه کرامو پیش کړی دی که ستا مخې ته د سلفو خیال دی هغې مطابق وکړه که ته د امام حنیفه رحمه الله اتباع کوونکی د هغې وکړه خو د قرآن و سنت هغه تعبیر وکړه کوم چې صحابه کرامو کړی بس مسله به سمئ دا ټول چې قرآن کې د امیر کوم څیزونه یې نادي په خپل امیر لازموي چې امیر بداسي امیر بداسي نه تا یادوي که هغه ستا د حکومت امیر یادوي قرآن چې څه ویلي دي د طالوت او د جالوت د بادشاهۍ او د بادشاهۍ خبر ده چې ان آیت ملکه فلان 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 دا یې شرطونه هم ښوولي دي زاده بسطة فی العلم والجسم نو دا خو د تبلیغیانو امارت نه دی نه د یو بل دیني جماعت امارت دی دا څه وایې لګیا هغه آیتونه راځي په دا نه فرفټ کوي لکه د دې تعلق اسلامی اقتدار سره دی یعنی سیاسی مشران زموږ داسې پکار دي چې پای کې دغه دوه صفات موجود دي د مسلمانانو جماعت چې جوړ شي نو پای کې دویم نه یعنی فریق مخالف نه خلک ورته څه وایي د موجوده حکومت کې حزب اختلاف پکې نه دا بنیاد د دې غلط دی صحابه کرام چې کله جمع شو د ابوبکر صدیق په خلافت حزب اختلاف پکې دا منافقت دغه ځای کې خلک دړې وړې کوي دغه ځای کې او پای کې د عزل څه شی نشته دی تر کومې چې امیر المؤمنین چې کوم دی د قرآن او د حدیث بالکل کفر بواح نه کړی نو دا خلاف نه بغاوت شته او نه دغه لرې کول شته دا 3 کاله او 15 کاله دا پکې چاره اوسته د اسلام اصول خو دغه نه دی هسې یو شی جوړ کړی دی بس
دا امارت ممارت دا کم چې زمونږ دینی جماعتونه کوي دا سراسر بت دی. دې کې هېڅ شی نشته. ظلم دا کوي چې زمونږ خلک آیتونه د شرعي امارت هغه لګوي په ځان. زمونږ مخکې به خلکو ویل چې امیر چې کوم دی هغه د شورا د فیصلې پابند نه دی. وایي هم د کیسټ یې اورې پته ورته ولګي. زما مخکې یو سړی وي نو ما ورته هغه امیر یې څه هغه امیر خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. باقی عمرا چې کوم دی هغه شورا ته جوابدهي. باقی عمرا به داسې دا ټول هغه څیزونه برابر کړي. ولې له امر سره اختلاف پیدا کېدی شي که نشي پیدا کېدی. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولی الامر منکم دا ولی الامر څوک دي؟ مسلمانان دي یا علما دي یا چې کوم دی سیاسي مشران دي. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. که ستاسو امیر سره اختلاف پیدا شه نو هغه قرآن سنت کې وګورئ. تا امیر سره اختلاف ہوگا کتے بیک بینی و دو گوشت کم دے گا غوږ نه ونونی ولې جماعت نه ونه باسه لګا دی وشي هغه دغه جماعت ته څه کوي. دا لوی مصیبت ده. دې سيزون نزان ساته بار کې صحابه کرام چې کوم دي فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجتمعوا من الليله الثالثه. بیا درې مشپه بیا جمع شو یا په څلورمه کې فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا رونوت. فلما اصبح چې سار شنه وی ویل رأيت الذي صنعتم تا چې د شپې څه کړو ما غلی دي. یعنی ما ته پته و چې تاسو ټول راغلي وي ډېر راغلي وي. ولم يمنعني من الخروج اليكم زه نیم منع کړی د وتلو ستاسو ته راوتلو نه الا انی خشیتو مگر زه په دې یریدم ان تفرض علیکم چې دا په تاسو باندې فرض کړی شي. وذلک فی رمضان دا په څه شي کې وو؟ په رمضان کې وو. تراویح وی که نه ولې ستاسو علما نه وي تراویح فرض دي؟ سوچ مو کړی خلک وایي دا تقاریر کوي چې تراویح څوک نه کوي هغه روزې نه څه جوړېږي. دا زمونږ د خلکو هغه جاهلیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څیز د فرضیت نه انکار کوي، د استحباب قائل دی، د سنتیت قائل دی. او کتابونه څه وایي؟ د احناف فقه څه وایي؟ چې تراویح څه شی دي؟ سنت علی الکفایه دي که سنت مؤکد دي؟ و تراویح سنت مؤکد دی لیکن د دې جماعت سنت علی الکفایه دی. خپل فقه وګوره، د احناف فقه وګوره. یعنی که جماعت کې یو ډله لګیا ده 10 کسان 20 کسان 25 کسان او هغې تراویح جمع سره کوي او نور خلک یې کور کوي یا پسار کې کوي، خیر فرق نه ورځي. دلته دوه نقصان دي. یو نقصان خدای چې یو امی سړي ته دا وایي چې خیر دی که ځان لکې نا خیر د خیر د نا غیر ورو پرېږدي. او خلق امامان چې کوم دی ورته هم دا مسله نه کوي چې مسله دغه ده. هغې له ذهن دا هې جوړ کړی دی چې که تا دا ونه کړل نو ستا روژه نه کېږي. نو زموږ خلک څه وایي؟ دا احتیاط دی. احتیاط نه دا شرع ده، دا د شرع جوړه کړه تعالی چې که تا تراویح ونه کړې نو ستا روژه نه کېږي. دا شرع نه ده. دا خو منځونو کې هم زمونږ ما ته یو ملګري ویډیو رالېږلی، یو مفتی صاحب لګیا دی، هغه وي زنانه به څنګه لمونځ کوي؟ نو ودرېږي نو خپې بلکل جوختې کړي چې خپې به داسې جوختې کړي، نو بیا به لاس داسې کړي، داسې کوي ورا داسې وکړي. نو بیا چې رکوع کوي نو معمولي غوندې داسې شي، یعنې رکوع نه ده بلکې الهغه بیا د هغې خبره دا کوي چې دا استر ده، زنانه له ډېره پټوونکې ده. تپوس وکړه جناب مفتی صاحب دا زنانه جماعت کې لمونځ کوي؟ د خلکو مخکې که نه کور کې ده؟ او تا دا اجازت چا درکړی دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دینی عمل چې کوم دی هغه خپل رنګ کې خیر او د شرع جوړی او شریعت دی.
آیا قرآن یا حدیث کې دا لیکلي چې زنانه به داسې ودرېږي؟ کوم ځای کې چې فرقونه ښودلي دي یا رسول الله صلی وسلم ښودلي دي چې کوم شی فرق په حدیث کې نشته هغه فرق قابل تسلیم نه دی موږ دپاره. تاسو قرآن کې د شرک رد کې ویلي دي حوامیم کې ام لهم شرکا جعلوا لهم من الدین څنګه دی شرعوا لهم من الدین. آیا د دې داسې شرکا شته چې دین شریعت دین جوړ کړی دا تا د شریعت اختیار ورکړی یو انسان له د شریع جوړولو اختیار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نشته. هغه هم د خپل ځان نه دا شی نشي کولی هغه وضاحت کولی شي لیکن شرع نشي جوړولی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دا لیکي چې انبیاء علیہم السلام ته د شرع جوړولو اجازت نشته. که نسبت قرآن و حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیږي د هغې وجه دا ده چې دا چونکې د الله ویلی دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه ووتل نو د هغې اطمینان د وجې چې دا یقیني شرع ده د هغې نسبت چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیږي. تحلیل او تحریم او شرع جوړول انبیاء ته چې نسبت کیږي په دې وجه کیږي. په دې ټاپک د شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله کتاب دی یو مستقل ورکوټي کتاب دی مختار کل داسې قسم سوزونه یې پکې هغه وللی چې ستا په عقیده پوه شي دا شرع جوړول دي یعنې یو زنانه چې هغې صرف سر داسې لږ غوندې معمولي څنګ ځنګړ دی دې ته څوک رکوع وایي؟ آیا رسول الله یې ته رکوع ویلی دی؟ آیا چا صحابي چا تابعي چا تبع تابعي عام پرېږده آیا امام حنیفه ورته ویلی دی؟ لوی مصیبت دا جوړ شوی دی شرع جوړوي خلک ورته غلي ولاړ دی خو دا خله دی میډیا موږ ته ډېر خلک ښکاره کړو د ډېرو خلکو اهمیت یې وښو چې دا صاحبان څنګه دي په خولې واسې لګیایي قرآن و سنت او قرآن و سنت په پیغمبر یې والله که څه کاري د هرې خبرې جواب کې وسئ فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب او یو لګیا دی پکې ناغه وایي چې که مونږ به استزیور ونه ګورو که نه نو تاله د استنجا چلم نه درځي بیا ته به څه وایې چې په حدیثو کې د استنجا چل نشته د حدیثو په کتابونو کې کتاب الوضو او کتاب الاستنجا نه دی په هغې طریقه ښایي چې پورې بیا خلک خاندي مونږ هم پخوا نورالرضا وغیره کې ویلي دي چې سړی استنجا کوي نو څنګه به کوي دا سره څه دلیل شته چې دا میانځ ګوته بیا سره روښکلي او نورې به داسې او داسې وایي دا څه شی دی او تر هغې پورې وایي چې ترکۍ مې پورې دی نه وي پوه شوي چې دا شی زیږ شوی دی دا شروط کوم ځای دی دا فطري مسله ده په دې کې د چا د پوهېلو ضرورت نشته انسان په پاک او پلید پوهېږي دا غیر مسلم ځان پاکوي که نه ځان نه پاکوي دا انساني مسله ده په دې کې تړ کلاس را پیش کوي زموږ یو ملګری هغه ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې مونږ نوي نسل ته نورالرضا څنګه وښیو تړ د فقه قایل یې د نوي نسل ته به دا څنګه ښیې ته چې هغه ته وایې چې په تا باندې غسل فرض دی دا ته به حشفه هم بیا ښیې که چې حشفه ډوبه شي حشفه داسې شي حشفه داسې شي کم سے کم لږ سړی سوچ وکړي دا څه وایم ماشوم ته ته ښیې نو دغه څیزو ته لرې که اوس اسکپ که ته چې لوی شي په خپل به زده کړي دا باید څیزونه فطري طور معاشرې نه خلک زده کوي دې څیزونو زمونږ فقه برباده کړې ده سوچ یې د خلکو برباد کړی دی او دې خیال لایي چې فقیه او خبره ولیکله نو که دا د الله او د رسول خبره ده لکه دا د هغه تجربه ده د هغه ذوق دی بارکیف وذالک فی رمضان او دا په رمضان کې ودا خبره دا لومبنی حدیث چې کوم تاسو ووې دا بحث خو لږ اوږدي وه خو بارکیف دا زده کول پکار دي دا صحیح مسلم دی صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ضحا د مونځ چې کوم دی د ساخ د مونځ د هغې مختلف احادیث دي اول حدیث چې کوم دی
کوم زه پیش کوم هغه د صحیح مسلم د حدیث نمبر 719. تبه اوس په اشکال پوه شئ چې دې کې څه مشکلات دي. هلته کې تا د سیده عایشه حدیث اورید چې ما سبح رسول الله صبحة الضحى قط الا واني لاسبحها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ساخ مونځ نه دی کړی. دلته سیده عایشه قول دی چې معاذ وایي چې ما تپوس کړی د سیده عایشه نه کم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی صلاة الضحى. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ساخ مونځ څو رکعاته کوو؟ قالت 4 رکعات، 4 رکعاته به کول. دا مشکل دی. التوی نه کول، التوی 4 رکعاته به کول. ویزید ما شاء، او څومره چې به غوښتل نو اضافه به هم کوله. بیا بل حدیث وګوره. بل حدیث ته تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 720. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ. چې سار شي کنه سار نو ستاسو د هر یو کس په وجود باندې چې کم کم اندام دی نو په هغې یو صدقه لازم ده. انسان کې بل اندامونه دي کنه، او د هر اندام نه یو صدقه ورکول پکار دی. اوس دا خو ګرانه به شي، سړی د یوې سترګې یو صدقه ورکوي او د بلې بله ورکوي، د یو پوزې جدا ورکوي، د غوږ جدا ورکوي، د یوې ګوتې د بلې ګوتې د بلې ګوتې، او ډېر شی جوړي. دا بلا شی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فکل تسبیحة صدقه. تا چې سبحان الله وې دا هم صدقه ده. وکل تحمیدة صدقه، الحمدللہ وعلم صدقہ دا. وکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ وعلم صدقہ دا. وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر وعلم صدقہ دا. دارنگی امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ. ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحى. دا څومره صدقات چې دي د دینه جایز کیږي دا خبره چې که سړی 2 رکعات وکړي په ساخ کې نو دا ټول صدقات ادا کېږي. 2 رکعات خو دې کې مرال ترغیب شته که نشته پکې؟ ترغیب شته. بیا سیدنا ابو هریره فرمایي بل حدیث 721، ټول صحیح مسلم روایت دی. عن ابي هريره سیدنا ابو هریره فرمایي اوصانی خلیلی صلی الله علیه وسلم بثلاث. ما تخپل دوست خپل خلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم د 3 سيزونو وصیت کړو. بصیام 3 ایام من کل شهر. یہ براده دا ویلو چې هر میاش کې 3 ورځې روزي نیسه. ورکعتي الضحى، او د ساخ 2 رکعات کوه. وان اوتر قبل ان ارقد، او د شپې چې کوم دی د ود کېدو نه مخکې ماته ویل چې ته وتر کوه. دا مشکلات دي، دا ټول مشکلات زاد المعاد کې حل کړي دي. خو تعالی زما ته حدیث ختم چې دا حدیثو کې څومره خبرې دي. بیا ورپسې بل حدیث ته حدیث نمبر 722 د سیدنا ابو الدرداء روایت ته هغه وی اوصانی حبیبی بثلاث. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمائی ما تخپل دوست 3 خبرې کړې وې وصیتو. لن اداهن ما عشتو، ما پریخم ندی او ما ته ویلو چې دا بچرم نه پرې دی تر کې مې ژوند دی. یو دا چې بسلام 3 ایام من کل شهر وصلاة الضحى وبألا نام حتى اوتر. بالکل سیدنا ابو هریرہ غوندې روایت دا 3 کارونو. او دې حدیثونو کې بس چل گو، اور خاص کر سیدہ عائشہ آغا روایت کم کے جے انکار راضی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الضحى نہ دے کرے. کم سڑے جے دا غزین کے دا حدیث قدر و قیمت نہیں، دا حدیث دا اسناد سے حیثیت نہیں، دا امت سلف چے کم دے دا غیس خیال نسا دی نہ ہو بے یو بل لرو بغی جے بدا ٹولا سی پلان جرہ ضرورت نشترے دا.
ایو دای سړی چې داغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت شته دی، داغه اقوال او افعال چې کوم دی هغې دپاره صحیح سند د هغې قایل دی، د سلف امت خیال ورسره شته دی، د امام بخاري او مسلم د نورو محدثینو خیال ساتي، هغه سوچ کوي چې د حدیثو کې څه چل دی. هغه چل ابن قیم رحمه الله لیکلی دی موږ ته زاد المعاد فی هدی خیر العباد جلد اول کې. دې په دې باندې پوره بحث کوي او دا یې شروع کړې ده د صفحه 340 نه. زما زړه دا غواړي چې دې باندې یو وړه رساله ترتیب ورکړی شي، هم دې رنګ کې دا کم چې ده کړی دی په دې رنګ کې ترتیب ورکړی شي، د ده نه پکې کار واخیستی شي او د هغې روایات ټول ولیکلی شي، تحقیق یې وکړی شي، یو ډېر علمي شی به جوړ شي. ما به خیال 100-120 صفحې به جوړې شي، خو ډېر لوی خدمت دی ده، که چاله الله توفیق ورکړي کولی شي نو ودیږي. فصل للګي فی هدیه صلی الله علیه وسلم فی صلاة الضحى. دا ټول حدیث نقل کی نو بیا دا وایي چې والصلاة والصواب اذا کان الامر کذلک. کله چې موږ ته پته ولګېدله چې په دې کې روایات مختلف دي، 2 رکعاته، بعضو کې 8 رکعاته، بعضو کې 6 رکعاته، بعضو کې 4 رکعاته، بعضو کې ستا طبیعت مطابق، بعضو کې نشته، بعضو کې شته. نو دا څه دي دې کې تطبیق څه طریقه ده؟ نو دی وایي چې کله کار دغه دی ان یصلیها من راد علی ما شاء من العدد، که څوک کول دا غواړي نو کولی شي، لیکن کم از کم مقدار 2 دی او زیات نه زیات 8 دي. دا یو خبره کړې ده. دا طلبا چې موږ په یو لیکچر انداز باندې په هغې طریقه پوهوم تاسو چې یو طریقه دا ده چې بھائی دته اختیار شته دی کم از کم 2 رکعاته او زیات نه زیات 8 رکعاته. د یو قوم دغه رایه ده، د ټول نه مخکې لیکل ده. وطائفة ثانیه د بلې ډلې رایه دا ده چې ذهبت الی احادیث الترک، چې کومو احادیثو کې دا ترک دی، نه کول نه کول نه کول، بس هغې خو دغه رایه ده. ډېر چې خلک دی پکې داسې لکه ابوبکر صدیق باره کې دا احادیثو کې شته دی چا به ضحا نه کوله، سیدنا عمر باره کې هم وه چې دا به نه کوو، عثمان باره کې هم دا روایت شته دی په بخاري کې دی چې نه به یې کول، اکابر صحابه به نه کول، خو دې لاندې د علم خبرې زده کول دي. د ساخ په مونځ باندې خلک ترغیب ورکوي که نه ورکوي؟ کتابونه به شته لیکلی که نشته؟ ترغیب ورکوي. اوس که څوک دا وایي دا خو ما د صحیح بخاري روایت دی لیکي چې فرول بخاري عن ابن عمر انه لم یکن یصلیها، امام بخاري نقل کړی دی چې ابن عمر به دا نه کول، ولا ابو بکر ولا عمر، دی به نه کول. نو څه مطلب شو چې یو کار اکابر صحابو نه کړي نو څنګه دا یې پرېښودل پکار دی؟ دا نکته په دې وجه وایو چې د احنافو فقه کې دا لیکلي چې د ماښام د لمونځ نه مخکې 2 رکعاته نفل اگر چې حکم د نبی موجود دی لیکن اکابر صحابو نه دي کړي، پیدا هم اکابر صحابو نه دي کړي. دې لپاره ټول لګیایي ترغیبات ورکوي. دا سیس ښه نه دا دوغلي پالیسي ده. په دې کې چې کوم دی حجت رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي کول یا نه کول دا حجت الغي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل نه موجود، چې کله عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی یا د هغې وینا موجود ده نو بیا د یو صحابي کول او نه کول دا څه مسله نه ده. ځکه دا خبره خو مستحب ده، دا خو ضروري نه ده چې ګنې هر صحابي دې د عمل وکړي. دویمه طایفې د یو قوم خیال دغه دی چې دې ترک پکار دی. نو مونږ خو ترک پکار نه وایو، خو دومره که چا پرېښودل نو ګناهګار نه دی. که څوک صلات الضحا نه کوي دا ګناهګار نه دی.
وذهبت طائفة ثالثة اذا استحباب فعلها غبا. دا درېمه ډله ښیي. د یو ډلې خیال لرې دې طرف ته هغې تللی دا چې صلات الضحا کول دا بهتر کار دی، خو غبا کله کله په دې څه بعضې خلک دی په التزام کوي. شته خلک التزام کوي په صلات الضحا باندې. اب بعضې خدا کوي چې د کور نه جومات ته راځي، کور کې نه کوي، جماعت ته راشي، جماعت ور لرې کي، هلته ودرېږي، 2 کسان 3 کسان 4 کسان لګیا وي. دې ته خو ابن عمر بدعت ویلي، صحیح بخاري کې حدیث دی، تاسو ویلی مخکې چې ابن عمر د کعبې خوا کې ډډه لګولې وه، تپوس ته وکړی شو چې دا خلک ساخ مونځ کوي دلته کې، هغه بدعت و. هلته محدثین لیکي چې صلات الضحا بدعت نه دی، اظهارها فی المساجد بدعت. د بعضې خلک دا وایي چې جومات چې کوم دا پاکي کې نو ستا کور هم پاک پکار دی. اوس ته به ته حدیث وایې، زه وایم تاسو ته ښیم درته چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ جماعت کې ناستو ملګرو سره درس و، د هغه خیال راغی چې دوحا کوم، لړ کور ته ویې کړل، بیا راغی ملګرو کې یو کس ودرېد، د هغه 2 رکعاته وکړل، نو ویې زورخ ورته وی الله دا په جوماتونو کې نه دي مقرر کړی، ته اوس په خلکو باندې دلته لازمي کې شته یو جماعت داسې که نه لازمي کوي یې په خلکو، یعنې هغه عمل په خپل دایره کې نه ساتي، هغې نه سوا کوي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې مخالفت کړی دی، جایز نه دی، د ډېر شی کارونه هغه مخالفت کړی دی. لکه سنن دارمي کې حدیث دی، هغه حدیث چې کوم دی لکه اوبه وګوره چېرته علامہ شامی هغه روایت لیکلی دی چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته مونږ وویل چې ستا په دې جومات کې یو کار شروع دی، خو کار څه د ګناه نه دی. هغه ورته یې څه دي؟ هغه وایي دغه شان څه خلک دی داسې کوي. څه کوي؟ یو ورته ولاړي مخکې نه، ورته وایي چې لا اله الا الله ووایه 100 ځله، کاڼي ورسره دي، اډوکي ورسره دي، هغه شمیري، هغه مروي او بیا کېدي. دا خو کوي اوس دا خلک که نه، ورته صوفیا وایي، دا چل کوي. دا خو نه غریبانان په حدیث باندې روان دي، او نه د امام ابو حنیفه مذهب روان دي، د دې خپل یو مذهب دی، 6م مذهب. 100 ځله ووایي نو بیا ورته بله کلمه وښیي، دوی بیا هغه وشمېري نو کېدي. نو هغه ورته ویل چې دوی څه وخت راشي نو بیا ما ته ووایه. خو چې کله هغې راغل ټایم شو، جومات کې کېناستل، نه ورپسې راغی، ورته یې وفرمایل چې ما څوک پیژني نه ما پیژني. دا جومات نو مسجد نبوي نو، بار بل ښار کې څوک چې ما پیژني هغه ما پیژني، او څوک چې ما نه پیژني نو زه ابن مسعود یم، خپل نوم یې خو ٹھیک دی. مری لونده شي، مری وجه شو. داغه الفاظ دای لقد جئتم ببدعه ظلماء، لقد جئتم ببدعه ظلماء، تاسو ډېر د تیارو نه ډک بدعت جوړ کړی. او بیا فرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جامې لا زړې شوي نه دي، د هغه لوښي لا مات شوي نه دي، د هغه صحابه لا ژوندي دي. آیا تاسو د هغې نه زیات متقیان یې؟ او بیا یې کاڼي راواغېستل، هغې یې پرې وویشتل، جومات نه یې وباسل. دا حدیث دی د صوفیانو دپاره، دا نن چې ځان ته انډوخرې جوړ کړي جومات کې، بلا شی کاڼي ورسره یې، ډوکي ورسره یې پای باندې جمع کوي، کار کوي. په دې بعضې مدرسو کې هم دقه شی ښودلی شي، دین نشته پکې، دا بدعت دی. دې ته خو شامي هم بدعت ویلی دي. علامه شامي دا روایت نقل کړی دی، بنیادي طور دا دارمي کې دی. مبتدعین په دې باندې بحث کوي چې دا حدیث ضعیف دی، دې نه ما بحث کړی دی پوره، دا ضعیف معیف نه دی، دی په ضعیف څه پوهېږي، صحیح روایت دی. بل ستاسو خو اصول لري
چې د کوم حدیث نا فقیه استدلال وکړي نه کار څنګه وي هغه واجب الاتباع وي. د حناف اصول هغه دي چې یو داسې حدیث چې د هغې نه یو فقیه استدلال وکړو د هغې حدیث ته ضعیف نه شي ویلی. دا خپل دام کې په خپله نښه دي دا بدعات دي اصل کې. او دا د نوم خلک ځان ته دیابینه وایي که نه دیابینه دیوبندیان دی دا لویه لانجه جوړه کړې ده. دیوبند څه دي په دې کې دا زموږ پخوانه خبره ده. هغه 78 او 79 کې چې موږ سره چا خبرې کولې نه هغه عملا مبتدعین وو. اوس هم هغه شی بلکل عملا مبتدعین. دې علاقو کې هم دې دیوبندیانو به سنتو پسې درې دعاګانې کولې. دې بدعتیانو به په جنازو پسې دعاګانې کولې. اسقاطونه به یې کول. هم دې دیوبندیانو زموږ مقابل هم دی وو. دا چې کومه بدعاتو کې آمدني نه وه ورو دې پرېښودل. دې کې نور څه چل نشته چې دې بدعت پرېښوده نه کې آمدني نه وه. تبارک الذی به وی داري جمعې په شپه باندې هغه هم پرېښودی کې ثواب نشته. اوس نوې نوې بدعات دي بس هره جنازه کې چې ګورې 200 عالمان به پکې. تقي صاحب وایي ما د فلان کې عالم نه تپوس وکړو چې ظالم ستا جنازه نه خطا کېږي ستا بل څه کار نشته. د عالم په جنازو کې څه کار دی؟ دیکھو عالم د علم دین رسول د باندې فرض دي. جنازه فرض کفایه ده بل څوک به وکړي که نه ته به څه کوې؟ دا د موجوده خلقو ته تقي صاحب هره خبره دي مني خو دی نه لیدلی والله چې دا مو ویني. هره جنازه کې چې ګورې صاحب حاضر دی. د هغې وجه دا یې جیب کې وله سا اچوي. نو بهر کې دا احادیث د ترک چې کوم دي دا بعض خلکو خیال دی بس ټیک ده یې ونو. ابن بطال حوالے سره هم دلی کړي دی او مال ته کتلی شرح د ابن بطال کې د اشتر واقعي بیا لیکي چې وذهبت طائفة ثالثة الى استحباب فعلها غبا. کله کله دا کول پکار دي دا خو مونږ وویل دریم. وذهبت طائفة رابعة الى انها تفعل بسبب من الاسباب. دې ځنه اصل عبارت دې ځنه ده. یو ډلې دا خیال دی دې طرف ته تللی ده چې څه اسباب داسې دي چې د هغې د وجې دحا چې کوم دی دحا په وخت کې مونځ کول دا ثابت دي. دارنګې د دغې طایفې دام خیال دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم انما فعلها بسبب. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د څه وجې کړي. یعنی ابن قیم زور دی له ورکوي چې صلات الضحا څه مستقل شی نشته. البته څه بعضې واقعات داسې وو چې د ساخ په وخت کې شوي دي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت 2 رکعاته نفل کړی دی. دې سره ټول څیزونه جمع کېږي دې رایې سره. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجت د فتح مکې په ورځ باندې 2 رکعاته کړي دي که دحا په وخت کې شوي دي. ولې په ورځ مکه فتح شوه. د مکې د فتح په شکریه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته کړي دي. ابن قیم له الله ډېره پوهه ورکړې ده خاص کر حدیث باندې. او دا شیخ الاسلام رحمه الله د هغه د تربیت نتیجه ده. یوازې دا نه دی که نور هم ډېر عجایبات تر د خیم وستو. انما فعلها بسبب قالوا وصلاته یوم الفتح 8 رکعات ضحا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ باندې د فتح په ورځ 8 رکعاته مونځ کړو. د فتح په ورځ یې 8 رکعاته کړی. وانما كانت من اجل الفتح وان سنة الفتح ان تصلي عنده 8 رکعات. مسلمانان چې ګټه وکړي نو پکار دارې چې دی د ساخ په وخت کې 8 رکعات وکړي. وكان الامراء يسمونها صلاة الفتح. عمراء جرنیلان د مسلمانانو صحابه هغې به د صلاة الفتح وي. وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبي قال لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لم يسلم فيهن. خالد بن ولید چې کله حیره فتح کړه که نه نو هغه 8 رکعاته صلاة الفتح کړي لم يسلم فيهن. پای کې سلام نه وګرځولی. 8 واړه یې په یو نیت باندې کړي. چا کړي؟ خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم انصرف آگے نرست بیا سلام وگرزو. قالوا وقول ام هاني ذلك ضحى. ام هاني چې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاتو کولو زما کور کې وکړو ساخ په وخت کې نو تريد ان فعله لهذه الصلاه قال ضحى. ان صلات الضحى څه شي نشته ده خو دغه مونځ چې کوم کو صلات الفتح دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساخ په وخت کې کړو زګه ته خلک صلات الضحى وي. لا ان الضحى اسم لتلك الصلاه د دې مونځ نوم صلات الضحى نه ده. قالوا اما صلاتو فی بیت عتبان ابن مالک. ایو صحابی د عتبان ابن مالک داغه کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساخ مونځ کړو نو دی وی چې انما کات لسبب نایزن هغه یو سبب دی. هغه دا چې ان عتبان قال له انی انکرت بصری هغه ویلیو چې یا رسول الله زما سترګې کمزوري شوي دي وان السيول تحول بیني وبین مسجد قومي میاس کې او نالی دا سیلاب راځي زه نشم راتلی. فوددت انک جئت زه غواړم چې ته راشې فصلیت فی بیتی مکانا اتخذه مسجدا زما کور کې یو ځای کې ته مونځ وکړه هلته به زه خپل مونځ کوم بیا. فقال افعل ان شاء الله تعالی نغي فرمایل زه به ان شاء الله درشم. قال فغدا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر معه. سبال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر راغی بعد مشتد النهار ورځ راختلې وه. فاستاذن النبی اجازت وخت راتلو ما اجازت ورکو. فلم یجلس حتی قال لا ناس نو چې مانه تپوسو کو اين تحب ان نصلي من بیتک کم ځای کې غواړي چې زمونځ وکم. فاشرت الیه من المکان الذي احب ان يصلي فيه نو ما ورته ځای خو چې دغه ځای مې خوښ دی. فقام وصففنا خلفه هغه ودرېد موږ ورپسې شاته ودرېدو. وصلى ثم سلم وسلمنا حين سلم. فهذا اصل هذه الصلاه وقصتها. په دغه کور کې د صلات الضحى دا اصل دی او د قصه. ولفظ البخاري فی هذا بخاری الفاظ دي. فاختصره بعض الروات عن عتبان نو بعض خلکو چې کوم دی د عتبان پر روایت کې اختصارو کو نوی ویل چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى فی بیتی صبحة الضحى. میاس کې صبحة الضحى ونه اخو راغلی دی دپاره چې ته دلته کې مونځ وکړه چې زه هغه ځای مونځ وګڼم. د پیغمبر د برکت خو قایل دی که نه که د هغې هم نه قایل د پیغمبر تبرک قایل یې د غیر نبی سیز کې تبرک نه تبرکات چې کوي دا د نبی په جسم کې د نبی په مستعمل سيزونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دکانو کې دا نصوص نه ثابت دي. کوم چل ها اهل بیت بس تبرک هغه جدا څه ده نه نه دا یو دا مطلب نه دی. خو دا دی چې ما هي اول برکت لاجلکم اهل بیت فاطمه مراد ده کنه چې فاطمه که فاطمه یو که عایشه یې هر څوک چې خو په دې وجه دا چې دا ستاسو د وجې نه لومبنی برکت نه دی. ستاسو وجه څه مطلب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې مونږ الله تیرونه رایستلی یو فلان 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 دین یې هم راکړی نو یو مشکل یې زمونږ دام حل کړ چې که بالفرض مونږ ته په داسې حالاتو کې اوبه نه وي میسر نو مونږ ته یې هم کولی شو. ما هي اول برکتکم یا اهل البیت یعنی اول برکت من اجلکم یا اهل البیت. دا ابن قیم لیکلی المعاد کې لیکلی رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې دی چې وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی فی بیتی صبحة الضحى نو دا اصل کې خلکو دغه خبرې اختصار کړی دی. واما قول عائشہ سیدہ عائشہ چې فرمایي چې لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی الضحى الا یقضى من مغیبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ضحا علاغې کول چې کله به د بار نه راغی د بار نه چې به راغی نه کول به کوم ځای به کول. فهذا من ابین الامور ان صلاته لها انما كانت لسبب. ٹھیک ہے یو مستحب عمل دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سبب د وجه کړی دی. فانه كان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين. تالته صورت بالکل جدا ده
سفر نه چې ورغې نو عام قاعده خدا غدا ده چې نفل مونځ څوک کوي نو په جماعت کور کې دی، لیکن د سفر نه چې ورغې نو شروع به د مسجد نه وکړه، هلته بیا 2 رکعات نه وکړه. دا کله خلک چې وایي چې رسول الله په مسجد کې کړي هغه دغه دي. که د سفر نه ته راغلې دا تطبیق طریقې دي. څو احادیث د یو ځای کړل ده چې سبب تا ته جدا جدا معلوم شي ته پوه شي چې د احادیثو مقصد سره بدېږي. فهذا كان هديه وعائشة اخبرت بهذا وهذا. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وا. سیدہ عائشہ چې کوم دی هغه یو خبرم راکه موږ لا بل خبرم راکه. یو خبره دا راکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات الضحى وکړ نه ده، دا یې کور کې نه ده. په یو وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ښځې وې؟ 9. نو سیدہ عائشہ چې وی چې نه دی کړی نو مطلب دا چې د هغې په کور کې نه دی کړی بس. او کوم ځای کې چې ثبوت ښیي اشکال به یې طریقه ختمه. کوم ځای چې ثبوت ښیي نو هغه د هغې کور نه دی. اوس که رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې نه یې کړی او نه د هغه د عمل نه ثابت نو عائشہ د کوم ځای نه کوي. په دې مختلف احادیثو کې تطبیق دا طریقه دا خو هغه حدیث ته لکه څنګه چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولاړې باندې د پیشاب وایو. یو صحابي د ناستې وایي نه بل د ولاړې وایي. نو سیدہ عائشہ د ولاړې د هغې انکار کوي. انکار چې کوي د خپل علم مطابق صحیح کوي. یعنې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم قائماً په پیشاب نه یې لیدلی. ٹھیک ده، لیکن 24 घंटे مسلسل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره نه یې کنه. بار صحابه کرامو سره دی نو بار صحابي لیدلی دې کې خو تعارض څه نشته. یو د یو حال بیانوي بل د بل حال بیانوي. وهي القائله ما صلى غدام وی فالذي اثبتته فعلها بسبب. تو سیدہ عائشہ چې کوم ثابت دی نو هغه د دې ضحا د کولو ثبوت دی خو د سبب د ودی كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه. د یو قوم سره ملاقات کوي نو چې هلته لاړ شي هلته وکړي. وکذلک اتیانه مسجد قباء للصلاة فیها. لکه څنګه چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هفته کې یو ځل قباء جماعت ته راته. په کې ډېر حکمتونو. د جمعې لمونځ به په مسجد نبوي کې کوو. د قباء خلک به هم مسجد نبوي ته راته. څومره لرې دی مسجد قباء؟ یو یا 1.5 کیلومیټر به وي د مینځ په لار په سړک نه. کجورو په باغ چې راځې نو هغه لنډ دی بیا. نو پته ولګېدله چې مسلمانانو جوماتونه لرې لرې پکار دي. زمونږ زمانه کې خدای یو شی جوړ دی که نه زمونږ د نیکه کلی چې کم دی نو هغه د یو جومات په یو جومات کې د بل جومات چنی بل جومات کې د بل جومات چنی څه فایده شو دی. پښتنو درې الله هدایت نصیب کړي. اګره کې مونږ وو نه هلته کې دواړه جوماتونه هم دغه شانتي وو. یو جمعه به یو کس تقریر کوو بل جمعه بل تقریر کوو. دا به هغه پسې کنځلې کولې هغه د پسې کنځلې کولې. نو ما ورته دا هغومره ظالمان یې چې جمعې مونځ لکه بالکل دیوال په دیوال د په سپیکر باندې به یو ورځ یو کوو بله جمعه بیا بل کوو. نو ما دې کوم د اتفاق ختم کړه که نه هم څه لانجه جوړه کړه. وی بیا پې څوک پوهېږي نه. نو ما ورته دا چې که مونځ کوې په دې الله هم نه پوهېږي. دلته مونځ کوې دغلته کې مونځ کوې منځ کې یو دیوال دی دوی مامته دی چې دې خلقو له الله کله پوهې ورکوي. نه ځان لري کوي. اصل دا چې د دین نه ډېر نه واقفیت دی. ما خو د خپل ژوند کې د خپل علاقو کې یو 2-3 جنازې داسې ولیدې او جنازې نه څه ګپ جوړ شوی دی. تا بله سورة الفاتحه وزبرې سبحانک اللهم دې هم نه ویلی او دی نر بچی چې کنده استاد ورته ښه سبق ښوولی دی ټکې دې ایستلي
په 2-3 سیکنډه کې چې کوم دی نو ټوله جنازه کړي ته وایې الله د په کنډر کې ناست دی لکه دا یو جرګه د الله ته ته کې چې الله دا مړی زمونږ وبخښي کم سے کم صحیح طریقه وکړه خو د هغې نه لوی رضالت دا دی اوس د مولیانو ناپوهي چې 3 یا 2 جنازې شوي نو دواړه حاضرې کېږي نو یو هم پرته نو بله هم پرته نو د یو امام ودرېږي یو ته نو هغه جنازه وکړي نو بیا به اعلان شي بله جنازه هم دی د خلک پکې تپوس وکړي سړی دی که ښځه ده هلکه ما الفرق بینهما هلته پکې یو کوتا کونده یې هغه وي چې د ماشوم ورسره نه کېږي ځکه چې د ماشوم جنازه کې او د لوی جنازه کې فرق وي عالم چې دا جاهلانه خبرې کوي که نه سړی وایي چې د مرۍ باندې مو زور کړی دا فرق چا کړی دی په دې کې دا د وړوکي جنازه یا د لوی جنازه دا آیا سنت کې شته دی دا سنت کې نشته دا د بای صحابه کرامو اقوال دي د بای صحابه کرامو اقوال دي هغه شرع نه ده صحیح بخاری کې شته دی اللهم اجعله لنا فرطا لیکن هغه د یو صحابي موقوف روایت دی مرفوع په دې سلسله کې فرق نشته خو دا تا چې کوم د لوی دپاره وایي دا په دې معنی سوچ وکړه که نه اللهم اغفر لحینا و میتنا ورپسې شاهدنا و غایبنا ورپسې دا صغیر لرې که نه دا صغیر نه دی بیا لرې که څه پکې هم دکه یو دعا ده دغه کافي ده او دې نه سوا نورې مسنون دعاګانې دي داسې دعاګانې رسول الله صلی وسلم کړي دي چې صحابه فرمایي چې مونږ ویل چې کاش مونږ مړه پیغمبر دا دعا مونږ ته کړې دلته یو دعا وکړي هغه څوک پوهېږي هم نه ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی ظلم دی فقه حنفي کې څه لیکلي دي چې د یو نه سوا جنازې جمع شي څه وکړي یو جنازه وکړي مړي به داسې نه وي پراته دا خو دلته دغه هم ورته نشي ویلی ظالم چې دا ټیک دی ته خو یو ته ولاړې نو ته هغه ته سوتره شوې امام سوتره شو قوم دپاره دا بل صاحب چې دلته پروت دی دلته څوک سوتره کېږي ته خو لږه خوا کوې که نه یعنې کامن سینس زمونږ ته خلکو کې نشته علماو کې دا دلته کې پرېښودل نه دي پکار دی د اخوا کېښودی شي فقه کې دا لیکلي چې داسې به کېښودی شي امام ته مخامخ او صف به چې کوم دی قبلې طرف ته اوږدولی شي یعنې ته مړی ږدې نو یو مړی نو دویم نو دریم نو څلورم 10 خو دي 200 دي مخې ته یې کېږده وظیفه هر څومره چې هغه اوږد شي هغه صف اوږد دی شي امام به یو جنازه کوي بس که پای کې سړی که پای کې ښه دی که بالغ الګ دی که بالغ جینۍ را که نابالغ الګ دی که نابالغ جینۍ را ټول یو جنازه دا څوک مسله نه کوي دا والا هغې کوي چې دوی د خپل جمهوریت نه وزګار شي دا والا هغې کوي او دا حق پرست په بله هغې کېږي چې دوی د شرک او د بدعت مسلو نه وزګار شي دا خو هم مسله ده کول پکار دي چې بھائی دا جنازې یو ځای کې ما ته یو سړي وې چارغولی کې کول نو ما ته یې ویې چې دا امامان یې جدا جدا دي نو ما ورته ویلی کې فیس ورکوي څه امام له پیسې ورکوي په دې کې وي نه نه یو دی وکړي که څه دي دا خلکو ځان له خامخا یو ذهن جوړ کړي زما امام به پکې او زما امام به پکې مسلمان سړی دی په جنازو کې چې هغه الله هم پېژني هغه رسول هم پېژني هغه کې ریاکاري نه وي حق پرست سړی هغه په جنازو کې نو څه امکان شته چې الله یې وبخښي بالکل دی کې وارث اصل کې اختیار مند دی وارث اختیار مند دی وارث له پکار دی چې په خپل وکړي چې نشي کولی نو بیا هغه چاته وینا وکړي نه دی وکړي نو قبا ته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وکذالک ما رواه یوسف بن یعقوب لوی حدیث دی پیش کړي هغه وایي چې ما رأیت ابن ابي اوفا صلی الضحى رکعتین یوم بشر براس ابي جهل کله چې عبدالله ابن ابي اوفا ته پته ولګېده چې دا ابو جهل سر روړی شو که نه نو ما هغه څه چلو کو هغه مونځ وکړو 2 رکعاته هغه هم د ضحا وخت ضحا کې 2 رکعاته وکړو ابن قیم وی دی پسند کے سم مسئلہ اشترے خفہادا ان صحا فہی صلاة شکر وقعت فی الضحا فی وقت الضحا کدا ثابت شي نو معلومیږي دینا دا معلومیږي
چې دا د شکر مونځ کړی دی او هغه د ضحا په وخت کې شوی دی که شکر الفتح. بیا دې لیکي چې لاکن لم یکن من هدیه فعلها لغیر سبب. رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د سبب نه صلات الضحا نه دی کړی، هغه نه دی کړی لیکن موږ ته ترغیب را کړی دی. بیا دې کې یو بله خبره ده، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروازې د ترغیب ورکو. دروازې د مونځ ترغیب چاله ورکوي؟ هغه اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیام اللیل باندې خلق پابند کوي. نو کم کسان چې قیام اللیل نشي کولی نو هغوی ته بیا د سارې ویلي دي او دا تو په ځای د 10 رکعاتو ویلي دي، دا تو په ځای د 10 رکعاتو ویلي دي. دې دپاره ابن قیم اول خو استدلال کوي چې وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. دا د یو بل خلف دي، خلیفه دي. نو خلیفه دا نه چې یو بل پسې راځي یوازې، بلکې خلیفه د دې هم دي چې کوم اعمال د شپې کولی شي د یو سړي نه چې هغه د شپې فوت شو د ساري وکړي، دروازې دې وکړي. بیا هغه خبره دی مخکې چلی ومن تعامل حديث المرفوع وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما حديث ترغيب والوسيلة فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أن سنة لكل أحد، وإنما وصى أبا هريرة بذلك. د وصیت خبره د ابو هريره چې هغه ته ویلي و چې بای ته دا د صلات الضحا چې کوم دی یا دا سیزونه ادا کوه. نو لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ و د شپې قیام اللیل به نه کوه، بلکې دا یې په ځای به احادیث لوستل، د هغې درس و تدریس به کوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امره بالضحا بدلا من قیام اللیل. هغه ته یې ویلي و داسې، او دارنګې ابو الدرداء ته ویلي فامره بالضحا ولهذا امره الا ينام حتى يوتر ولم يامر بذلك ابا بکر و عمر و سائر الصحابه. دے بیا وروسته یو حدیث پیش کړي. حدیث دا دی چې یو سړی هغه 4 رکعاتو کې د شپې د سحر 4 رکعاتو کې، او د هغې نه زموږ محدثین مراد اخلي صلات الضحا، لیکن حافظ ابن تیمیه رحمه الله وایي چې دې نه مراد څه شی دی؟ د سحر 4 رکعاتو مراد دی. دویم مختصر خبره دی کې دا ده چې دا صلات الضحا چې کوم دی دې ته صلات الاوابین هم وایي. دا بحث هم دلته د کړی دی او زما کتاب کې شته دا صلات الاوابین حین ترمز الفصال. د ساخ مونځ چې کوم دی د اوابینو مونځ دا د دغه ټایم نه شروع شي د انور د ګرمېدو نه او چې تر 11 بجې پورې نو دی ته وایي چې دلته کې کې د صلات الضحا وایي، او چې هلته کې کې نو بیا ورته څه وایي؟ صلات الاوابین. اواب د اوب نه وته دی، اوب ویلی شي ګرمېدو ته. جونګیان د هغې خپړې د هغې قبونه چې ګرم شي او هغې سوري ته تلل شروع کړي نو یې ته اوب وایي. تو صلات الاوابین دی باندې زما مستقل چپټر دی بحث کړی نو ما په دې باندې. اوب واپس ته وایي، رجوع ته واپسی چې هغې کوي نو هغه د ګرمۍ د وجې کوي، هسې نه ځي. خپړې ګرمې شي ځمکه کې په ریت کې هغې بیا خپې نه شي کېښودی نو هغه وخت کې هغې سوري ته رجوع کوي، دې وجې نه دې ته صلات الاوابین وایي. یو سړی چې د 11 بجې کې چې هلته دنیا بالکل پیک ته رسېدلي، شاه ولی الله لیکلي دي حجت الله کې چې دې وخت کې د انساني دنیا چې کوم دی ډېر په ترقۍ روانې په دې 11 ساړه 11 کې دا بالکل پیک ته رسېدلي. نو دغلته چې یو سړی دنیا پرېږدي او راشي نو دا اواب دی. شاه ولی الله چې کوم نقطه لیکلی ډېر بهترین ده چې دا اواب دی، الله ته رجوع کوونکی دی چې خلک دنیا کې ملوث شه او دی چې کوم دی خپل خالق رضا کولو کوشش کوي. نو دا کافي دی. اقول قولي هذا استغفر الله.